ہاتھ کھڑے کریے، کیونکہ مجھے تو لگتا ہے میں ایمان میں بہت مضبوط ہو رہی ہوں اور بہت گرو کر رہی ہوں. مجھے بہت دلچسپی ملتی ہے اس کلام کی. ایمان کے سورما جو عبرانیوں 11ویں باب میں روح القدس نے مصنف کے ذریعے سے جو ہے وہ درج کروائے. اور ہم نے موسیٰ کے والدین کے بارے میں سیکھا تھا، اور اس کے بعد عبرانیوں کے مصنف نے ذکر کیا ہے فسح کا، اور انہوں نے لکھا ہے 28ویں آیت، ہلاک کرنے والا بنی اسرائیل کو ہاتھ نہ لگائے. آمین. ایمان ہی سے جو ایمان ہے وہ راست باز کی زندگی کی، میں نے کہا، بڑی مضبوط اور اہم کڑی ہے. خدا ان کا کلام فرماتا ہے راست باز ایمان ہی سے جیتا رہے گا. ہمیں زندہ رہنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایمان کی ضرورت ہے. راست باز کو اس دنیا میں اچھی بہتر زندگی گزارنے کے لیے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو خداوند کا کلام فرماتا ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان اس قدر ہمارے لیے ضروری ہے. میں سمجھتی ہوں جب ہم ایک دوسرے سے ملیں تو ہم ایک دوسرے کی طبیعت نہ پوچھیں، ہم ایک دوسرے سے ملیں اور کہیں کہ آپ کا ایمان کیسا ہے. ہم ایک دوسرے سے ملیں اور کہیں کہ آپ ایمان کی کس حالت میں ہیں، اور ہم بڑی ایمانداری سے بتائیں کہ میں ایمان کی بڑی بہتر حالت میں ہوں، میں ایمان کی بڑھنے والی حالت میں ہوں، اور میرا ایمان ہر روز مسیح یسوع میں بڑھ رہا ہے. بھائیوں سے درخواست ہے ایک ایک قدم پلیز آگے ہو جائیے. ایمان میں نے کہا ہماری زندگی کے لیے، راست باز کی زندگی کے لیے ایمان بڑی اہم کڑی ہے. ایمان نہایت ضروری ہے، اور یہی بات عبرانیوں کے مصنف نے بارہا ایمان کے سورماؤں کا ذکر کرتے ہوئے بتائی ہے کہ ایمان ہی کے وسیلے سے انہوں نے یہ کیا، ایمان ہی کے وسیلے سے یہ عمل ہوا، ایمان ہی کے وسیلے سے معجزہ ہوا، ایمان ہی کے وسیلے سے یہ سارے کام ہوئے. اور جب فسح کی بات آئی تو پھر بھی عبرانیوں کے مصنف نے یہی کہا کہ ایمان ہی کے وسیلے سے. اب فسح کے بارے میں بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، مصر میں جو ہی میں تھوڑا سا آپ کو اس کا تعارف دینا چاہوں گی کہ بنی اسرائیل کو جب خدا نے موسیٰ کو چنا کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے نکالے، مصر کی غلامی سے، تو خدا نے 10 آفات بھیجی، اور اس کے باوجود فرعون نے بنی اسرائیل کو آزاد کرنے سے انکار کر دیا. اب خدا نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اب آج رات کیا ہوگا کہ بنی اسرائیل جو مصر ہے پورا ملک ہے، اس ملک سے موت کا فرشتہ گزرے گا، اور جب موت کا فرشتہ آئے گا تو ہر گھر میں کیا وہ انسان کا پہلوٹا ہو یا حیوان کا وہ مار دیا جائے گا. اس پہلوٹے کی موت سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے موسیٰ، اور وہ یہ ہے کہ ہر ایک بنی اسرائیل کا خاندان اپنے لیے ایک برہ لے. اپنے لیے کیا لے؟ ایک برہ لے. اس برے کو ذبح کرے اور اس کے لہو کو اپنے گھر کی چوکھٹ پر لگائے، کیونکہ جب موت کا فرشتہ رات کو آئے گا تو وہ ہر گھر کی چوکھٹ کو دیکھے گا، اور جب اس لہو کو دیکھے گا تو اس گھر کے پہلوٹے کو قتل نہیں کرے گا. اگر لہو نہیں ہوگا تو یقیناً اس خاندان کا، اس گھر کا پہلوٹا، چاہے وہ انسان کا پہلوٹا ہو یا حیوان کا، وہ مار دیا جائے گا. اب یہ جو خدا نے ہدایات دی تھی، یہ پہلی فسح تھی جو مصر میں بنی اسرائیل نے اس کو سیلیبریٹ کیا، اس کو منایا. یہ پہلی فسح کا ذکر تھا. آپ جانتے ہیں کہ مسیحیوں کو بھی یہ فسح منانے کا حکم ہے. بائبل مقدس واضح طور پر بتاتی ہے کہ مسیحیوں کے لیے جو فسح ہے، جسے ہم پاک عشاء کہتے ہیں، جسے ہم پاک شراکت کہتے ہیں، ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں. کیونکہ مسیح یسوع کے لہو کی جو داستان ہے وہ پیدائش کی کتاب سے شروع ہوتی ہے، اور کرداروں کو اور واقعات کو اور آیات کو جوڑتے ہوئے مکاشفہ تک آتی ہے، اور یسوع کے لہو کی داستان کو ہم پر واضح کرتی ہے. تو یسوع کے لہو کی جو کہانی ہے وہ صلیب کے اس پار کے لوگوں کے لیے بھی تھی، جو صلیب کے دور میں تھے ان لوگوں کے لیے بھی تھی، اور جو صلیب کے بعد کے لوگ ہیں یعنی ہم، وہ لہو کی داستان ہمارے لیے بھی وہی اہمیت رکھتی ہے. اور یہ جو فسح تھی یہ مکمل طور پر برے کے بارے میں ہے. ایک برہ، خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ایک برہ، ایک سالہ برہ لینا، ایک چھوٹا سا برہ لینا، ایک خوبصورت سا. آپ کو پتہ ہے یہ جو بکری کا یا بھیڑ کا، دونوں میں سے خدا نے کہا تھا کسی کا بھی ایک کا برہ لینا، اور وہ برہ بڑا خوبصورت
اور بڑا معصوم ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں بہت جانور ہوتے تھے، میرے ابو جانوروں کے بہت شوقین تھے. سو ہمارے بہن بھائیوں میں سب نے ایک ایک برا چنا ہوتا تھا جس کو ہم نے اپنے بستر میں رکھ کے سونا ہے. وہ بڑے کڈلنگ اور بڑے اٹریکٹیو، بڑے خوبصورت ہوتے تھے، بڑے معصوم ہوتے تھے. تو ہم لوگ چاہتے تھے بس ان کے ساتھ ہم ان کو گلے لگا کے سوئیں. وہ بڑے لونگ ہوتے ہیں، بڑے معصوم ہوتے ہیں، اور اس سے بہتر معصوم اور خوبصورت اور اٹریکٹیو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. سو ہمیں بڑی ڈانٹ بھی پڑتی تھی، کیونکہ جب ان بروں کی عادت ہو جاتی تھی ہمارے ساتھ سونے کی، پھر وہ جاتے نہیں تھے، وہ ساری رات ہماری چارپائی کے پاس کھڑے رہتے تھے کہ اب ہمیں بھی رضائی میں گھسائیں. سو ان کی عادت کے ساتھ ساتھ ہماری بھی پریڈ ہوتی تھی کہ ان کو کیوں آپ نے یہ عادت ڈالی ہے. سو میں برے کی معصومیت اور خوبصورتی کی بات کر رہی ہوں. آپ کو پتہ ہے جو برا ہے اس کے پنجے نہیں ہوتے کہ وہ اٹیک کر سکے، اس کے نوکیلے دانت نہیں ہوتے کہ وہ آپ کو کاٹ کھائے، اور جب آپ ان کو ذبح کرتے ہیں تو ہارڈلی وہ کوئی تھوڑا سا شور بھی شاید کرتے ہوں. وہ اتنا شور نہیں کرتے، وہ بھاگ نہیں زیادہ سکتے. جس برے کی خدا نے موسیٰ کو ہدایت دی وہ برے اتنے معصوم اور اتنے خوبصورت. اور میں برے کی معصومیت پر اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ اسی معصوم برے کا استعمال کر کے خدا دنیا کی طاقتور ترین قوم کو شکست دینے والا تھا، اور وہ مصر تھا. خدا نے اسی برے کے لہو کو استعمال کرنا تھا اور بنی اسرائیل کو، اپنی قوم کو جو اس وقت کی سب سے مظلوم ترین قوم تھی، اس کو دنیا کی طاقتور ترین قوم یعنی مصر کی غلامی سے نکالنے کے لیے خدا نے کوئی ہتھیاروں کا استعمال نہیں کیا، کوئی جنگ و جدل نہیں کیا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، صرف ایک برے کا استعمال کیا. آپ کو پتہ ہے جب آپ بنی اسرائیل کہاں تھی؟ وہ مصر میں تھے، غلامی میں تھے. اور جب بنی اسرائیل مصر کی غلامی میں تھے تو وہاں پہ حالات کیا تھے کہ ان پر ظلم ہوتا تھا، ان سے کام کروایا جاتا تھا، ان سے مشقت کروائی جاتی تھی. ان کے بیٹوں کو اس لیے قتل کیا گیا تاکہ یہ لوگ وہاں پر اپنا اثر و رسوخ نہ جما سکے، بنی اسرائیل اپنے اختیار کو سمجھ نہ سکے. اب سچویشن یہ تھی کہ یہ لوگ وہاں پر غلامی میں تھے، ان پر ظلم ہو رہا تھا، یہ لوگ فکر میں تھے، پریشانی میں تھے. حالانکہ یہ بہت تعداد میں زیادہ تھے لیکن اس کے باوجود ان پر ظلم ہوتا تھا. بنی اسرائیل مصر کی غلامی میں تھے. اور یاد رکھیے گا بائبل مقدس میں مصر جو ہے وہ ابلیس کے نشان کو ظاہر کرتا ہے، مصر تاریکی کو ظاہر کرتا ہے، مصر گناہ کو ظاہر کرتا ہے، مصر جسمانی تاثیروں کو ظاہر کرتا ہے. اب اگر آپ نے پرانی فلموں میں دیکھا ہو تو جب جو فرعون ہوتا تھا مصر کا جو بادشاہ، اس کا جو تاج تھا اس کے اوپر یہ سانپ بنا ہوتا تھا، کیونکہ مصر کا جو نشان ہے وہ سانپ ہے. اور میں نے کہا بائبل مقدس میں مصر اور مصر کا جو بادشاہ ہے وہ ابلیس کو ظاہر کرتا ہے، گناہ کو ظاہر کرتا ہے، تاریکی کو ظاہر کرتا ہے، ظلمت کو ظاہر کرتا ہے. اب ایک طرف فرعون ہے، ایک طرف مصر ہے، طاقتور قوم ہے، سانپ ہے، ابلیس ہے، اور ایک طرف خدا کا برہ ہے جو ان کو ان سے چھڑانے والا ہے. خدا نے ایک معصوم سے برے کا استعمال کیا بنی اسرائیل کو اتنی بڑی قوم کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے. میں چاہتی ہوں خدا کی اس قدرت کے لیے تو زوردار تالیاں بجائیں. ہاللیلویا. تو بات اگر لہو کی ہم لوگ کر رہے ہیں تو لہو کی بات پر جب آئیں گے تو آج ہم کلوری پر یسوع کے بہائے ہوئے لہو کے تعلق سے 3 چیزیں سیکھیں گے. سب سے پہلے صلیب کے اس پار، صلیب سے پہلے لہو کی داستان ایک تصویر تھی، ایک پیشن گوئی تھی، ایک اینٹیسپیشن تھی. وہ ایک کہانی تھی جو آپ کو سنائی جا رہی تھی تاکہ جب اصل حقیقی قربانی ہو تو اس کو سمجھا جا سکے. پھر ہمارے پاس کلوری پر حقیقی مسیح یسوع کی قربانی، اور تیسرے نمبر پر ہم سیکھیں گے آج وہ لہو، آج وہ قربانی میرے اور آپ کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے. آمین. تو سب سے پہلے کلوری کی قربانی کی تصویر کے بارے میں سیکھیں گے. یاد رکھیے گا یہ جو کلوری پر مسیح یسوع کا قربان ہونا ہے، صلیب پر مسیح یسوع کی جان دینا ہے، یہ بائی چانس خدا نے ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا. یہ ایسا نہیں کہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو پھر خدا نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے، اب تو کام خراب ہو گیا، اب تو انہوں نے گناہ کر لیا. یاد رکھیں اس سے پہلے کہ خدا آسمان اور زمین کو پیدا کرتا، کلوری کی صلیب خدا کے ذہن میں تھی. ہاللیلویا. اسی لیے خدا ان کا کلام فرماتا ہے بدائے عالم کے
के पेशतर से ज़िबा किया हुआ बर्रा। कौन सा बर्रा है? कब से ज़िबा हुआ? बिनाए आलम के पेशतर से। इससे पहले कि जमीन और आसमान पैदा होते, इससे पहले कि अनवार पैदा होते, खुदा के ख्यालात में, खुदा के माइंड में, खुदा के जहन में कोहे कलवरी था, जहां पर उसे अपना इकलौता बेटा कुर्बान करना था। प्री प्लान था। याद रखिएगा, हमारा मुस्तकबिल खुदा के लिए माजी है। हमारा मुस्तकबिल खुदा के लिए माजी है। और ये सोचकर आपने हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ जाना कि खुदा को तो सब कुछ पता है, हमें तो नहीं ना पता। सो हम अपना बेस्ट करेंगे, हम अपनी एफर्ट्स देंगे खुदा के साथ वफादारी के लिए। सो अगर आप मेरे साथ निकालें इस वाक्य की डिटेल को समझने के लिए, तो खुरूज उसका 12वां बाब निकालिएगा। उसमें बड़ी खूबसूरती के साथ हमें डिटेल्स मिलती हैं इस फसह के बारे में, खुदा ने बनी इस्राएल को जो हदायत दी। हालेलुया। सबसे पहले देखिएगा, खुदा, मैं पहली आयत से पढ़ूंगी। लिखा है, फिर खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि यह महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना होगा। अब यहाँ पे खुदा कह रहा है कि ये तुम लोगों का नया साल शुरू होगा। इस पे भी हम बात करेंगे। नया कैलेंडर होगा, नई पहचान होगी। और फिर खुदा कहता है, बस इसराइलियों की सारी जमात से कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले। खुदा क्या कह रहा है कि बनी इस्राइल को क्या है कि हर खानदान अपने खानदान के लिहाज से क्या करे, एक बर्रा ले ले। अपने लिए क्या करे, एक बर्रा ले। मैंने कहा अभी हम तस्वीर देख रहे हैं, वो तस्वीर जो खुदा ने बनी इस्राइल को दिखाई थी कलवरी की, वही तस्वीर आज हम फिर से वाजे करेंगे अपने लिए। सो खुदा ने कहा कि अपने लिए बर्रा ले। और अगर किसी के घराने में बर्रा को खाने के लिए आदमी कम हो, मतलब किसी के घर में 3 अफराद हैं और बर्रे का गोश्त उनके लिए बहुत ज्यादा है, तो खुदा क्या कहता है, अपने हमसाये को अपने साथ मिलाएं। क्या करें? कहता है आदमी कम हो तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो, दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुआफिक एक बर्रा ले रखें। तुम हर एक आदमी के खाने की मिकदार के मुताबिक बर्रा का हिसाब लगा लेना। ये हिसाब लगाना है कि वो बर्रा खाना है, तो उतने ही लोग उस एक बर्रे को अरेंज करें जितना बर्रा वो खा सकते हैं। अब खुदा ने कहा कि तुम लोगों ने एक बर्रा लेना। फिर 5वीं आयत में खुदा बड़ी खास वो बात बता रहा है, तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से चुन कर लेना। सबसे पहली फसह के लिए खुदा ने बनी इस्राएल को क्या बताई थी कि तुमने बेऐब बर्रा लेना। उसके कान, उसके हाथ, उसकी स्किन, उसके बाल ना झड़े हो, कहीं से कान ना कटा हो, कहीं से पैर ना टेढ़ा हो, उसकी चाल ठीक हो, उसकी बॉडी में कोई भी किसी किस्म का ऐब नहीं होना चाहिए, वो ब्लेमिशलेस हो, उसमें किसी किस्म का फॉल्ट होना नहीं चाहिए। क्योंकि तुम लोगों ने कौन सा बर्रा लेना है फसह के लिए? बेऐब बर्रा। ये यीशु मसीह की पहली तस्वीर है, क्योंकि यीशु ही वो बेऐब बर्रा है जो पूरी दुनिया के लिए कुर्बान होने को था। सो खुदा ने बनी इस्राएल से कहा कि तुमने एक बेऐब बर्रा लेना है। दूसरे अगर आगे आयात आप पढ़ेंगे तो दूसरी हदायत खुदा ने बनी इस्राएल को क्या दी, वो ये थी कि वो जो बेऐब बर्रा होगा उस बर्रे को कुर्बान करना है। घर का बाप क्या करेगा, उस बर्रे को लेगा, उसकी शारद से काटेगा, उसको ज़िबा करेगा और एक बेसन में उसका खून ले लेगा और उस बर्रे को आपने ज़िबा करना है, कुर्बान करना है। अब बाप की क्यों? क्योंकि उस वक्त भी घर की मुहाफजत की जिम्मेदारी बाप की थी। और मेरे जो आज मसीही घरानों में भी इस बात की यकीन दहानी हो कि ये घर महफूज है, इस बात की जिम्मेदारी बाप के कंधों पे है। आमीन। बाप क्या करेगा, उसको कुर्बान करेगा, उसका लहू बेसन में लेगा। वो जो बेऐब बर्रा है वो बर्रा कुर्बान किया जाएगा। दूसरी तस्वीर मसीह यीशु की, एक तो वो बेऐब है, दूसरा उसे क्या किया जाएगा, कुर्बान किया जाएगा। तीसरी बात, वो बर्रा जो कुर्बान किया जाएगा वही बर्रा तुम्हें बचाएगा। बाप क्या करेगा, ज़ुल्फ़े का गुच्छा लेगा, उस लहू में उसको डुबोएगा और फिर उस लहू को लेकर क्या करेगा, दरवाजे की चौखट पर लगाएगा। खुदा ने कहा कि बनी इस्राएल से कहना कि जो बाप है वो उस बर्रे के लहू को उसमें ज़ुल्फ़े के गुच्छे को डुबोएगा, ऊपर लगाएगा और फिर साइडों पे लगाएगा, डोर पोस्ट पे, घर की चौखट पे। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें
تو آپ کو کچھ تصویر بنتی نظر آ رہی ہے؟ کیا بنتا نظر آ رہا ہے؟ تو یسوع کے لہو کے لیے زوردار تالیاں، کیونکہ تب بھی شریف کی تصویر تھی جو بنی قوم بنی اسرائیل کو خدا نے کہا کہ اپنے گھر کے باہر لگاؤ۔ خدا نے کہا کہ چوکھٹوں پر لہو لگانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پورے مصر میں وہ گھرانہ جس کی چوکھٹ پر لہو لگا ہوگا وہ واشگاف الفاظ میں بنا کسی شرم کے، بنا کسی خوف کے، بنا کسی ڈر کے اس بات کا اقرار کرے گا کہ یہ وہ خاندان ہے جو برے کے لہو پر یقین رکھتا ہے، جو برے کی قوت پر یقین رکھتا ہے، جو برے کے لہو کی بچانے والی طاقت پر یقین رکھتا ہے۔ اگر بنی اسرائیل اپنے گھر کے دروازوں پر سونا چاندی لگاتے تو کیا ان کے پہلوٹے بچ جاتے؟ اگر وہ اپنے گھر کے باہر بڑے بڑے قیمتی موتی اور ہیرے جواہرات لگا لیتے تو کیا ان کے پہلوٹے بچ جاتے؟ اگر وہ زندہ ایک برا لیتے، بے عیب برا لیتے اور اپنے گھر کے دروازے کے باہر زندہ برا باندھ دیتے تو ان کے جو پہلوٹے تھے وہ بچ جاتے؟ کیا وہ برے کی ٹانگ کاٹتے اس میں سے خون نکلتا اور وہ چوکھٹ پر لگاتے تو ان کے پہلوٹے بچ جاتے؟ نہیں، خدا وہاں پر بنی اسرائیل کو ایک ہی تصویر دکھانا چاہتا تھا اور وہ یہی تھی کہ بنا خون بہائے خلاصی نہیں ہے، قربانی ہونا ضروری ہے۔ اس لیے مسیح یسوع کے لہو کی تصویر کو اس برے کے ساتھ پیش کیا گیا کہ اس برا جو کہ بے عیب ہے، یہ برا جو قربان کیا جائے گا، یہی برا، اسی کا لہو اپنی چوکھٹوں پر لگانا، یہی برا تمہارے پہلوٹوں کو اس رات محفوظ کرے گا۔ خدا یہ سکھانا چاہ رہا تھا کہ بنا خون بہائے خلاصی نہیں، خون بہنا ضروری ہے، قربانی ہونا ضروری ہے، برے کا قربان ہونا ضروری ہے۔ تصویر واضح ہو رہی ہے؟ یسوع کی تصویر بے عیب برا، وہ برا جو بے عیب ہے، پھر اسے قربان کیا گیا، پھر اس کا لہو لیا گیا، اور پھر چوتھی بات خدا نے کہی کہ تم لوگ اس کو اس گھر کی چوکھٹ پر لگانا، کچن کی دیوار پہ نہیں لگانا، بیڈ روم کے دروازے پہ نہیں لگانا، گھر کی چوکھٹ پہ جو پورے گھر کا مین ڈور ہے ادھر لگانا۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پورا خاندان اس لہو کی لپیٹ میں ہے۔ پھر جب جس گھر میں بیٹھ کر تم لوگوں نے اس برے کو کھانا، اسی گھر کے باہر لہو لگانا ہے۔ جس گھر میں بیٹھ کر تم لوگ کھاؤ گے، اور لکھا ہے کہ اس کو سارے کو کھانا۔ اب کھانے کے لیے کیا انسٹرکشن تھی؟ اس کو بوائل نہیں کرنا، اس کو پانی میں بوائل کر کے نہیں کھانا، بلکہ اس کو ڈائریکٹ ہیٹ پر پکانا ہے، بھوننا ہے اسے۔ خدا نے بنی اسرائیل 12ویں باب کو پڑھیے گا، اس میں خدا نے کہا کہ ڈائریکٹ ہیٹ کے ساتھ آگ پر برے کو بھوننا ہے، اس کے پائے، سر، اندر کے جتنے بھی اعضاء ہیں سب کے سب آگ پر بھون کر کھانے۔ برے کو آگ پر بھوننا مسیح یسوع کی کون سی تصویر کو پیش کرتا ہے؟ میرے عزیزو، مسیح یسوع کا صلیب پر خدا کے قہر کی آگ میں جلنا اس برے کی تصویر میں نظر آتا ہے۔ اس برے کو جب ڈائریکٹ آگ پر پکایا جا رہا تھا وہ اس بات کی تصویر تھی کہ ایک دن خدا کا بھی برا صلیب پر غضب کی آگ میں جلے گا۔ اس گناہ کی جو عدالت ہوگی اس آگ میں وہ برا جلے گا اور مکمل طور پر جلے گا۔ خدا نے کہا کہ اس کو بھون کر کھانا، پھر خدا نے کہا اس کو سارے کو کھانا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، اس کو مکمل طور پر لینا ہے۔ یہ کس بات کی نشانی تھی؟ یہ کس بات کی تصویر تھی؟ میرے عزیزو، جب ہم مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں تو مسیح یسوع کو آدھا یا تھوڑا قبول نہیں کرتے۔ جب قبول کرنا تو اس کو مکمل قبول کرنا۔ اب یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے، یسوع ہمارا منجی ہے، یسوع ہمارا مسیحا ہے، یسوع ہمارا خداوند ہے۔ اب کوئی کہے کہ میں یسوع کے ذریعے نجات تو لینا چاہتا ہوں لیکن میں یسوع کو اپنا خدا نہیں ماننا چاہتا، تو اس نے مسیح یسوع کو پورے طور پر قبول نہیں کیا۔ آپ کو قبول کرنا ہے کہ وہ آپ کا نجات دہندہ بھی ہے، آپ کو قبول کرنا ہے کہ وہ آپ کا منجی بھی ہے، آپ کو قبول کرنا ہے کہ وہی آپ کا خداوند بھی ہے، اور یہ بھی قبول کرنا کہ وہی میرا مسیحا بھی ہے۔ ہاللیلویا۔ جب اس کو قبول کرنا ہے تو پورے طور پر قبول کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صرف چوکھٹوں پر لہو لگانے سے نجات پوری نہیں ہوتی، صرف ایک دن بپتسمہ لینے سے نجات پوری نہیں ہوگی، اس کو ہر روز اپنی زندگی میں اس کی محبت، اس کی معصومیت، اس کی پاکیزگی، اس کی حلیمی آپ کی زندگی میں سرایت کرے، آپ اس کی انرجی کو اپنی زندگی میں لے، اٹھتے بیٹھتے لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں گے یہ
यीशु के पैरोकार है। आपकी जिंदगी से यीशु का नजर आना जरूरी है। इसलिए खुदा ने बनी इसराइल से कहा कि तुमने उस बकरे को सारे को खाना है। फिर खुदा ने एक और बताया कि खाना भी किस तरह है, कड़वी जड़ी बूटियों के साथ, कड़वे साग पात के साथ। अब वो कड़वा साग पात खुदा ने क्यों कहा बनी इसराइल से, क्योंकि जब फसा करोगे तो कड़वी जड़ी बूटियां क्यों साथ खानी है, वो साग पात क्यों खाना है, क्योंकि बनी इसराइल को याद आए कि हमने कितनी गुलामी में वक्त गुजारा। उनको वो दुख याद आए, उन्हें वो तकलीफ याद आए, वो जुल्म याद आए कि जो हमारी नस्लों ने यहाँ पर बर्दाश्त किया है। और फिर कहा कि बेखमीरी रोटी के साथ। खमीर बाइबल मुकद्दस में गुनाह को जाहिर करता है। खमीर जो है बाइबल मुकद्दस में गुनाह को जाहिर करता है। खुदा कहता है तो आपने कड़वे साग पात के साथ खाना, और फिर बेखमीरी रोटी, मतलब खमीर लगी हुई रोटी ना हो, सादा रोटी के साथ उसको खाना है। क्यों? क्योंकि बनी इसराइल ये जाने कि जिस गुलामी में हम रहे हैं, अब इस गुलामी में हम नहीं रहेंगे। अब हम मिस्र के गुलाम नहीं रहेंगे। मेरे अजीजों, जब हम मसीह यीशु को कबूल करते हैं, कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपने गुनाहों पर रोते हैं, हम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हुए हैं, हम अपने गुनाहों पर नदामत को महसूस करते हैं कि मेरी जिंदगी मसीह यीशु के बगैर कैसी थी, मेरी जिंदगी, मेरे हालात यीशु के बगैर कैसे थे। सो अपने गुनाहों पर, अपने गुनाहों के बाइस टूटना है। वो कड़वा साग पात अपने गुनाहों के टूटने को जाहिर करता है। और फिर वो कहता है बेखमीरी रोटी, सिर्फ अपने गुनाहों पर, अपने गुनाहों के बाइस टूटना ही नहीं है, अपने गुनाहों से छूटना भी। फिर बेखमीरी रोटी के साथ खाना है कि अब मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जिंदा रहा। जब मैं पाक शराकत लूं तो मेरी जिंदगी नई है, मेरी जिंदगी पुरानी नहीं है। बनी इसराइल उस फसह की रात ये बात जानती थी, ये हमारी मिस्र में आखिरी रात है। अब हम गुलामी में नहीं रहेंगे, अब हम पे जुल्म नहीं होगा, अब कोई हम पे हुक्म नहीं चलाएगा। तो जब आज मसीही पाक शराकत लेते हैं तो याद रखिए, हम इस बात का इकरार करते हैं कि अब हम पर गुनाह का कब्जा नहीं रहा, अब हम तारीकी में नहीं रहेंगे, अब इब्लीस हम पर हुक्म नहीं चलाएगा, अब यीशु हम पर हुक्म चलाएगा। क्योंकि अब हम नई मखलूक हैं, हम मसीह में नई जिंदगी का तजुर्बा रखते हैं। और इस बात को खुदा ने और भी वाज़ेह किया। खुदा ने कहा इसके बाद आप लोगों ने कुछ नहीं करना, बनी इसराइल कोई हथियार नहीं निकालने, कोई लड़ाई की तैयारी नहीं करनी, सुबह तुम लोग यहाँ से निकल कर जाओगे। और बनी इसराइल ने कुछ नहीं किया। क्यों खुदा ने ऐसा कहा? ताकि बनी इसराइल ये बात जाने कि हम अपने जोर से, अपनी कुव्वत से, अपनी लड़ाई से मिस्र से नहीं निकले, बल्कि जिंदा खुदा के बर्रे के वसीले से हम मिस्र की गुलामी से निकले। और हम सब जानते हैं कि हम अपने अमाल के बाइस रास्तबाज नहीं ठहरते। हम किस तरह से रास्तबाज ठहरते हैं? ईमान के वसीले से, हम उसके फजल के वसीले से, उस इलाही फजल के वसीले से जिसके वसीले से उसने मुझे और आपको मसीह यीशु में नई जिंदगी का वादा दिया है। हम ईमान से उस फजल को हासिल करते हैं और हम रास्तबाज ठहरते हैं। हम अपने अमाल से रास्तबाज नहीं ठहरते, हम यीशु के फजल को हासिल करते हैं और रास्तबाज ठहरते हैं। फिर खुदा ने एक और इंस्ट्रक्शन दी, खाना किस तरह है? जल्दी जल्दी में। खुदा को कहता है दोनों की जूतियां पैरों में होनी चाहिए, कमर बंदी होगी, हाथों में लाठियां होंगी। आप लोगों ने उस गोश्त को किस तरह खाना है? क्यों? क्योंकि बनी इसराइल अब तुम यहाँ पर रहने वाले। हम लोग जल्दी खाना कब खाते हैं? जब बच्चों ने स्कूल जाना होता है, जब हम ऑफिस जा रहे होते हैं, काम पे जा रहे होते हैं, हम लेट हो रहे होते हैं, तो फिर हम साथ साथ जल्दी जल्दी चीजें उठा रहे हैं, एक ने वाला लिया, जल्दी जल्दी चीजें उठाई, एक ने वाला लिया। इस बात का इजहार है कि वी आर गोइंग टू मूव, हम मूव करने लगे, यहाँ से निकलने लगे हैं। तो खुदा ने बनी इसराइल से कहा कि तुमने उसको जल्दी जल्दी में खाना है, जो इस बात का इजहार है कि ये कौम जो गुलामी में थी, आज से इस कौम की नई पहचान है। ये कौम जो जुल्म बर्दाश्त कर रही थी, ये कौम आज से जिंदा खुदा की कौम कहलाएगी। और आपको पता है राहब ने, हालेलुया, राहब ने इस बात का इकरार किया क्योंकि हमने सुना है कि तुम्हारे खुदा ने तुम्हें कैसे मिस्र से निकाला। खुदा जानता था बनी इसराइल को एक नया नाम मिलने वाला है, और बनी इसराइल ने ऐसा ही किया। मेरे चीजों, ये सारी वो तस्वीर थी जो खुदा ने बनी इसराइल के जरिए से बनी इसराइल को भी दिखाई, हम सब ने भी देखी। सलीब के इस पार वो पहली फसह,
جو مسیح یسوع کی عظیم قربانی کی تصویر پیش کرتے. سو پھر وہ ٹائم آیا جب حقیقت میں برا آیا. ہاللیلویا. پھر وہ قربانیوں کا سلسلہ جو باغ عدن سے شروع ہوا، جب آدم اور حوا کے لیے چمڑے کے کپڑے بنائے گئے، قربانی ہوئی. ہابیل نے قربانی کی، نوح نے قربانی کی، ابراہیم کو قربانی کے لیے بلایا گیا. قربانی کا یہ سلسلہ، ہیکل میں کی جانے والی قربانیاں، ہر ایک قربانی کس کی تصویر پیش کرتی تھی؟ یسوع کی تصویر پیش کر رہی تھی. اس مسیح یسوع کی، اس عظیم برے کی. سو وہ برا آیا، اور جب اس برے کو یوحنا سباغی نے دیکھا تو اس نے کیا کہا؟ دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو جہاں کے گناہ اٹھا لے تھا. موسیٰ ایمان کے وسیلے سے جانتا تھا کہ یہ جو برا ہم قربان کر رہے ہیں نا، موسیٰ جانتا تھا کہ یہ برا خدا کا برے کی تصویر ہے. یوحنا سباغی جانتا تھا کہ جو قربانیوں کا سلسلہ بنی اسرائیل میں چل رہا ہے نا، اس قربانی کے سلسلے کو ختم کرنے والا آ گیا. اس نے کہا یہ خدا کا برا ہے. اب یوحنا سباغی کا اثر و رسوخ تھا، لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے، لوگ اس کی تعلیم پر یقین رکھتے تھے، لوگ اس سے آ کر بپتسمے لیتے تھے، اور وہ پبلکلی اناؤنس کرتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برا جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. یہ ہے وہ خدا کا برا جس برے کے لیے تم لوگ ہر بار ایک برا قربان کرتے تھے. آپ اگر فسح پر قربان ہونے والے برے کو اور مسیح یسوع کو دیکھیں تو بڑی مماثلت پائی جاتی ہے. ہم نے سیکھا کہ وہ بے عیب تھا، ایسا ہی ہے. خدا نے جو بنی اسرائیل سے برا کہا وہ بے عیب برا لیا جاتا تھا. پھر پطرس رسول اس بات کو کہتے ہیں کہ ہماری قربانی بکرے یا بچڑے کے لہو سے نہیں بلکہ بے عیب اور بے داغ یعنی خداوند یسوع مسیح کے لہو سے ہوئی ہے. ہمارے گناہوں کا کفارہ کس سے ہوا ہے؟ ایک بے عیب برے کے لہو سے ہوا. دوسری بات، خدا نے کہا تھا کہ تم لوگوں نے نسان کی 10 تاریخ کو برا لینا ہے اور اس کو 3 دن تک آبزرو کرنا ہے کہ اس میں کوئی خامی تو نہیں، اس میں کوئی عیب تو نہیں. تو آپ اگر چاروں اناجیل کا بغور مطالعہ کریں تو یسوع مسیح کی آخری جو 3 دن ہے وہ بڑی ڈیٹیل میں آپ کو چاروں اناجیل میں ملے. ان 3 دنوں میں مسیح یسوع پر بہت تنقید ہوئی، مسیح یسوع کو جج کیا گیا، مسیح یسوع کی غلطیوں کو ڈھونڈا گیا تاکہ اس کو عیب والا ثابت کیا جا سکے. پھر جو برے ہوا کرتے تھے، تاریخ بتاتی ہے بنی اسرائیل کی کہ جو فسح کے برے ہوتے تھے ان کو بیت لحم میں پالا جاتا تھا، ان کو بیت لحم میں رکھا جاتا تھا. خاص قسم کے گڈریے ہوتے تھے جو ان بروں کی دیکھ بھال کرتے تھے، جو ان کی پرورش کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے جب بیت لحم میں یسوع پیدا ہوا تو فرشتہ کن کے پاس پیغام لے کر گیا؟ اور بائبل اسکالرز کا کہنا ہے یقیناً یہ وہی گڈریے تھے جو فسح کے بروں کو تیار کر رہے تھے. اسی لیے دوست نے ان کو پیغام دیا، ڈرو مت، میں تمہیں خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ تمہارے لیے کون پیدا ہوا ہے؟ منجی، نجات دہندہ، چھڑانے والا، بچانے والا پیدا ہوا ہے. لیکن اس کے لیے تمہارے پاس نشان کیا ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا کہاں پڑا پاؤ گے؟ کیونکہ فرشتہ جانتا تھا کہ یہ وہی گڈریے ہیں. جب فسح کے برے پیدا ہوتے ہیں تو جلدی سے ان کو کپڑے میں لپیٹتے اور چرنی میں رکھتے ہیں تاکہ یہ چلنے کی کوشش نہ کرے، کہیں گر کر ٹانگ وانگ نہ پڑوا لے، تو یہ بے عیب برا رہے. سو وہ خدا کا برا جب پیدا ہوا تو مریم نے اسے بھی کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا کیونکہ یہ ایک بے عیب برا تھا. ہاللیلویا. اسے کہتا ہے کہ تمہارے لیے اس کا نشان کیا ہے؟ گڈریوں، تم جو فسح کے بروں کو تیار کرتے ہو تم اس کو لپیٹ کر کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھتے ہو. سو یہ نشان ظاہر ہے کہ یہی خدا کا برا ہے کیونکہ اس کو بھی لپیٹ کر چرنی میں رکھا گیا. آپ کو مماثلت نظر آئے گی، آپ کو تصویر واضح ہوتی نظر آئے گی جب خدا کا برا پیدا ہوا. پھر آتا ہے فسح کا ہفتہ. یہ بڑا خاص ہفتہ ہوتا ہے اور اس ہفتے میں کیا کیا جاتا تھا؟ بیت لحم سے ان بروں کو لایا جاتا تھا یروشلم میں، جہاں پر یہ فسح مناتے تھے. بنی اسرائیل ہفتے تک عید چلتی تھی اور اس کو کیا کیا جاتا تھا؟ جب وہ اپنے برے لے کر آتے تھے یروشلم میں تو چیک کرتے تھے ان کے کان، شان، بال، ہاتھ، پاؤں کہ کہیں سے ان کے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے. ان کو چیک کیا جاتا تھا. اور آپ کو پتا ہے جب بیت لحم سے بھیڑ دروازے سے گڈریے اپنے برے لے کر آ رہے تھے تو اس جانب سے مشرقی دروازے سے یہ آ رہا تھا. آپ تصویر کی آپ دیکھیں کس طرح سے ڈوریاں کھلتی ہوئی اور واضح ہوتی نظر آتی ہیں. وہ تصویر جو صدیوں سے لوگ دیکھتے آ رہے تھے آج اس کی حقیقت ہمارے سامنے نظر آ رہی. اور جب یسوع مسیح آیا اور برے
जाते थे, काहिनों को दिखाए जाते थे कि इनके अंदर देखे कोई ऐप तो नहीं, तो आपको पता है मसीह यीशु को भी परखा गया। आखिरी हफ्ते में हर एक शख्स ने मसीह यीशु को जज किया, हर एक ने मसीह यीशु पर तनकीद की, वो काहिन हो, वो लावी हो, वो कोई प्रीस्ट हो, या वो हेरोदीस से रिलेटेड जितने लोग थे, उन्होंने मसीह यीशु पर तनकीद की। अब काहिन ने यीशु से कहा कि तू कहता है कि मैं खुदा का बेटा हूँ। यीशु ने कहा मैं नहीं, तू कहता है। उसने अपने कपड़े फाड़े और उसने इस दुख का इजहार किया कि ये कहता है कि मैं खुदा का बेटा हूँ, तो ये कोई फॉल्ट नहीं था। फिर पिलातूस ने ऐलान किया कि मैं इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं देखता, मुझे इसमें कोई भी ऐप नजर नहीं आता। यीशु ने कहा कि तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित है? कोई? क्योंकि मैं खुदा का बेऐब बर्रा हूँ जो जहां के गुनाह उठाने को आया है। सब जानते थे, फकीर फरीसी जानते थे यीशु में कोई फॉल्ट नहीं है, सब जानते थे। लूका बड़ी खूबसूरती से बयान करते हैं कि ये खुदा का प्लान था अपने बर्रे को कुर्बान करने के। सो यीशु मसीह वहां पर बर्रे के तौर पर, वो खुदा का बर्रा यरूशलेम में आया। अब आखिरी फसा पे यीशु ने क्या किया? यीशु मसीह ने अपने दो उनको कहा सबसे कि फसा तैयार करो। शागिर्दों ने फसा तैयार की, तो लिखा है मत्ती की इंजील उसके 26वें बाब की 26वें आयत में कि यीशु ने रोटी ली, तोड़ी, उसको बरकत दी और उनको कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है, ये बदन है मेरा जो तुम्हारे लिए क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। बनी इस्राएल के लोगों ने कुछ सदियों से एक रस्म बनाई थी। उनके पास एक लिनन का बैग होता था, उस बैग के 3 हिस्से होते थे, एक बाहर वाली पॉकेट, एक दरमियान वाली और एक फिर बाहर वाली। और जो घर का बाप होता था वो फसह के दिन उस दरमियान वाली पॉकेट में रोटी रखता था और उसमें से रोटी निकाल के अपने बच्चों में वो रोटी बांटता था। वो इस तरह से फसह मनाते थे। और जो पीस बच जाता था रोटी का, वो उसको एक लिनन के कपड़े में लपेट कर घर में छुपा देता था। अब बनी इस्राएल के लोग शायद जानते हो या ना जानते हो, मैं जब ये हिस्ट्री पढ़ रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे बनी इस्राएल कई सदियों से वो जो 3 फोल्ड बैग था ना, जिसकी 3 पॉकेट थी, वो तस्लीस को अपने हाथों में लिए फिर रहे। खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुद्स, वो तीनों को कैरी किए हुए अपनी फसह मनाते थे। फिर वो में से जब रोटी निकाल के देता, जो रोटी बच जाती उसको छुपा देता था। अब यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरा बदन है। ये वो रोटी ली, कौन सी रोटी? जिसे गूंदा गया, जिसे तोड़ा गया, जिसे आग पर पकाया गया और जिसको छेदा गया, वो रोटी यीशु मसीह ने ली, तोड़कर उनको दिया, कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। अब यीशु मसीह ना सिर्फ अपनी मौत का जिक्र कर रहे हैं, यीशु मसीह अपने जी उठने का भी जिक्र कर रहे हैं। वहां पे लिखा है कि यीशु ने बरकत चाहिए। मैं वो दुआ पढ़ना चाहूंगी जो यहूदी फसह के वक्त जब बाप अपनी रोटी तोड़कर बच्चों को देता था, वो क्या दुआ करते थे? Blessed art thou, our Lord, our God, King of the universe, who bringeth forth bread from the earth. ऐ खुदावन, तू जो मुबारक है, जो तू जो पूरी कायनात का खुदा है, और मुबारक क्यों है? क्योंकि तू जमीन से हमारे लिए रोटी जाता है। जमीन से क्या? वो मसीह यीशु के जी उठने का भी इकरार करते थे। और जब वो बाप रोटी छुपाता था तो बच्चे ढूंढते थे, और जो बच्चा वो रोटी ढूंढ लेता था वो बड़ा जश्न मनाते और इस बात की खुशी करते थे। बनी इस्राएल को नहीं पता वो मसीह यीशु के जी उठने को भी मनाते थे। हालेलुया। और उस फसह को यीशु मसीह ने मनाया अपने शागिर्दों के साथ, जिसे हम आखिरी फसह कहते हैं। और फिर कलवरी का टाइम आया, कलवरी पर लेकर गए यीशु मसीह को। और जब हम कलवरी पर जाते हैं, और आपको ईमान की सीरीज में अब्राहम वाला सरमन याद होगा, हमने सीखा था कि खुदा ने अब्राहम से कहा अपने बेटे इसहाक को मेरे लिए क्या कर? कुर्बान कर। इसहाक अब्राहम का क्या था? इकलौता था, पहलौठा था और प्यारा था। और खुदा ने अब्राहम से कहा कि इसको मेरे लिए कौन से पहाड़ पर कुर्बान करना अब्राहम? जो मैं तुझे बताऊंगा। उस वक्त वो कौन सा पहाड़ था? मोरिया का पहाड़ था। और आज जब यीशु मसीह को कलवरी पर लाए गए तो ये वही पहाड़ था जहां पर अब्राहम अपने बेटे इसहाक को लाया था, लेकिन आज इसका नाम क्या था? कलवरी था। ये एग्जैक्ट वही पहाड़ था। अब यीशु खुदा ने अब्राहम से कहा कि अपने इकलौते को, अपने पहलौठे को, अपने प्यारे बेटे को इस पहाड़ पर मेरे लिए कुर्बान करना। लेकिन दिलचस्प बात है कि जब अब्राहम अपने बेटे को वहां लेकर गया तो उसने इसहाक को कुर्बान नहीं किया।
इसहाक ने कहा बाप हमारे पास लकड़ियां हैं, आग है, छुरी है, बर्रा कहाँ है? तो अब्राहम ने क्या कहा, मेरे बेटे खुदा अपने लिए खुद बर्रा मुहैया करेगा, क्योंकि अब्राहम जानता था कि जिंदा खुदा अपना इकलौता बेटा पूरी दुनिया के कफारे के लिए कुर्बान करेगा। खुदा खुद अपने लिए बर्रा मुहैया करेगा और खुदा ने ऐसा किया। खुदा ने कलवरी पर अपने इकलौते बेटे को, अपने प्यारे बेटे को, अपने पहलौठे को पूरी दुनिया के कफारे के लिए कुर्बान किया। उस वक्त जब यरूशलेम में काहिन पहलौठों को, बर्रों को ज़िबा कर रहे थे, उनको उनका खून बहा रहे थे, तो दूसरी जानिब कलवरी पर खुदा का इकलौता बेटा था जो एक बर्रे, एक बेऐब बर्रे के तौर पर सलीब पर चिल्लाकर कहता है तमाम हुआ, इट्स डन, इट्स पेड। काइनो आप घर जा सकते हैं। लव यू। अब इन तस्वीरों की जरूरत नहीं, क्योंकि हकीकत सामने आ चुकी है, क्योंकि खुदा के बर्रे ने उस हकीकी फसा को वजूद दे दिया है जिस वजूद के लिए सदियों से बनी इसराइल कुर्बानियां करती आ रही है। आज ये बर्रा कुर्बान हो चुका है, गुनाहों का कफारा हो चुका है। उसने, खुदा के बर्रे ने मेरे और आपके लिए गुनाहों का कफारा दे दिया। पहले तस्वीर फिर हकीकत। आज हम सलीब के इस पार हैं। मेरे अजीजों, आज पाक शाकत है, हम सब इस फसा में शामिल होंगे, हम इस पाक शाकत का हिस्सा बनेंगे। मेरा सवाल है, हम पाक शाकत को कैसे बनाते हैं? हम किस तरह से इस फसा का हिस्सा बनते हैं? हम किस तरह से लेते हैं? मैं चाहूंगी आप कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब, उसकी 7वीं और 8वीं आयत मेरे साथ जरूर निकालिएगा कि हमारी फसा क्या है। हाँ जी, कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 5वां बाब, उसकी 7वीं और 8वीं आयत। गौर से सुनिएगा, ये हम सबनों के लिए है और ये आज के कलाम का निचोड़ है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताजा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनाचे तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम ईद करें। हम क्या करें भाई? सेलिब्रेट करें। आपके गुनाहों का कफारा हो चुका है, आप निजात याफ्ता है। बर्रे के लहू ने आपको मिस्र की गुलामी से आजाद कर दिया है। तो आपने क्या करना है? ईद मनानी है, लेकिन कैसे? ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। ये आज फसा हमने मनानी है। हमें अपनी पुरानी जिंदगी को बाय बाय कहना है। अब हमें मिस्र में नहीं रहना। यीशु ने कहा, ये मेरे खून में नया क्या है? क्या है? अहद, प्रॉमिस है, ये मेरा वादा है। मेरे जीजों, आज जब हम पाक शाकत में शामिल हों, मैं सिर्फ बच्चों को इसलिए नहीं कहूंगी नहीं क्योंकि हमारे पास सभी पोर्ट्स कम है, वरना अपने बच्चों को यीशु के लहू से महरूम ना रखें। उनको पता लगने दें कि उनके लिए किसी ने अपना खून बहाया है। उनको बताएं कि ये यीशु का लहू है जो तेरे और मेरे गुनाहों के कफारे के लिए बहाया गया। उन्हें बताएं कि ये यीशु का बदन है जो मेरे और तेरे गुनाहों के कफारे के लिए, तेरी और मेरी शिफा के लिए तोड़ा गया। क्योंकि यीशु का लहू आज हमारी जिंदगी में फर्क पैदा करता है। और मेरा सवाल यही है कि क्या हम उस अहद में शामिल हैं या नहीं? आज हम जब इस फसा में, इस पाक शाकत में शामिल हों, क्योंकि बनी इसराइल ने जब बर्रे का लहू चौखटों पर लगाया तो वो महफूज है। आपको पता है मिस्र के लोग सोचते होंगे ये नॉनसेंस है। मिस्र के बच्चे अपने माँ बाप को कहते होंगे, आपको पता है इनका जो लीडर है मूसा कह रहा है बर्रे का लहू लगाए बच जाएंगे। तो उनके पेरेंट्स कहते हैं जाने दो, इनकी ऐसी काम है। लेकिन उन्होंने अपने पहलौठे खो दिए, उन्होंने अपने घर का सुकून और इत्मीनान खो दिया, उन्होंने जिंदगी को खो दिया। मेरे अज़ीज़ों, आज सिर्फ ईमान के साथ इस बर्रे के लहू को अपनी जिंदगियों में लें ताकि आप और आपका खानदान अपनी जिंदगी का वारिस हो। खुदावंद आज के पाक कलाम के ज़रिए हम सब लोगों को बड़ी एक बार जोरदार तालियां बजाइए इसके लिए।
बड़ी कुर्बानी के लिए जिसके वसीले से हमने जिंदगी पाई है और कसरत की जिंदगी पाई है। एक बार अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और उसकी शुक्रगुजारी करेंगे इस कलाम के लिए। मेहरबान यहोवा पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरे नाम की इज्जत और जलाल देते हैं कि तो खुदा आज भी हमसे मोहब्बत करता है और हमारे लिए इस कदर खूबसूरत रूहानी खुराक मुहैया करता है कि हम उसे खाएं और शेर हो खुदा और तुझ में मकबूल होते चले जाएं। आज का खुदा कलाम हमारी जिंदगियों में 100 गुना फैलाने वाला कलाम हो और इस कलाम के वसीले से हम सब जितनों ने सुना है बहुत सारी दूसरी जानों को भी बचाने वाले बने और तू अपनी खादिमा को खुदा अपने जलाल के लिए और ज्यादा इस्तेमाल करना, उसकी हिफाजत करना, जिस्मानी रूहानी तौर पर उसकी बड़ी हिफाजत करना और खुदा अपनी पनाह में रखना और उसको खुदा अपने लहू में छुपना। वो इसी तरह खुदा तेरे लोगों को बचाते रहे और खुदा तेरे करीब लेते आते रहे। ये सब तेरे प्यारे बेटे ने खुदा यीशु मसीह के वसीले से मांगा, सो पा लिया, आमीन। अपने सरों को उठाएंगे, खुदा के जलाल में आगे बढ़ेंगे और एरन भाई की रहनुमाई में। इससे पहले कि हम गीत गाएं, पाकिस्तान के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर लियाकत और पास्टर शौकत से दरख्वास्त है कि खुदा के मज़बे पर आएंगे और इस सेशन को लीड करने में हमारी रहनुमाई करेंगे। इबादत के सेशन को लीड करने में हमारी रहनुमाई करेंगे। प्रेज हालेलुया। पास्टर शौकत। हालेलुया हालेलुया। अपने आप को खुदा के कोने में बदलिए और मैं कुछ खबरी की बात आपको कहना चाहता हूँ कि आज आपकी जो कमजोरी है, जो बीमारी है, जब आप इस खून और बदन को लेंगे तो यकीन जानिए खुदा इसके वसीले से इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, यह प्याला मेरे खून में न्यायत है, जब कभी पियो मेरी याद ये भी किया करो। हालेलुया हालेलुया। खुदा तेरी बेटियों और तेरे बेटों पर जो तेरी बात को तेरा शुक्र करो। हालेलुया। ठीक से दरखास्त है, जो लोग रोटी और शीरे में शामिल होना चाहते हैं वो अपने कदमों पर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु के नाम को पुकारे, 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 पाप मिटाता है, पाप मिटाता है। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, यह प्याला खून में न्यायत है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के बाद। फजल और तौफीक बख्शा जितनी जाने तेरे हुजूर है खुदा, तेरे बदन में तेरे खून में शामिल होकर अब खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लायक ठहरे। पेट के क्रू बदन जान की हिफाजत करना। मौत दियां वादियां चों यसू दी बचांदा है, मौत दियां वादियां चों
यसु ही बचाता है। फड़ के औहद सानू चलना सिखांदा है। फड़ के औहद सानू चलना सिखांदा है। फड़ के औहद सानू चलना सिखांदा है। हर परिवार की फिक्र दी यसु मेरा खबर एक पल की फिक्र करता है। वो जानता है हमें इस वक्त इस चीज की जरूरत है। आप खुद के नहाय शुक्रगुजार हैं। इससे पहले कि हम दुआ करें, आखिरी एक जरूरी अनाउंसमेंट है। सिस्टर आमना से दरख्वास्त है कि खुदा के मजहब पर आएंगी और आप तक पहुंचाएंगे। हालेलुया, थैंक यू सो मच वसीम भाई। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी जब मैं आई थी, और मुझे खुशी है कि पूरी टीम ने मेरे लिए दुआ की और मुझे बड़ी कुव्वत मिली आज खुदाम के कलाम की मनादी करने में। मैंने रूहुल कुद्स को अपने अंदर बड़ी कुव्वत से महसूस किया। इसके अलावा आप सबको इन्फॉर्म किया जाता है कि
22 फरवरी को पहला रोज़ा है। हम लैंड सीजन में दाखिल होने वाले हैं। सो आप सब ज़रूर पहले रोज़े में हमारे साथ शामिल होइएगा। हम सब यहाँ पर मिलकर पहला रोज़ा साथ में खोलेंगे और इस सीज़न में खुदा की शफ़क़त, खुदा की कुदरत को भी सीखेंगे और मज़ीद रूहानी तरक्की के बारे में भी सीखेंगे। दूसरी जो खास अनाउंसमेंट मैं आप सबके साथ करना चाहती हूँ वो ये है कि जितने भी बच्चे आपकी गोद में हैं जो 5 साल की उम्र से ज़्यादा हैं, आपसे दरख्वास्त है कि उनको चर्च के बाद संडे स्कूल के लिए ज़रूर रोकें, उनको यहाँ पर छोड़ के जाएं। अगर आपके बच्चे नहीं रुकते, आप ज़रूर इस थोड़ी सी कुर्बानी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अपने बच्चों को मसीह यीशु से मुतारफ़ होने के लिए या कोई भी मेहनत करनी पड़ती है तो प्लीज़ उसे बोझ ना समझिए, क्योंकि ये माँ बाप होते हुए हमारा फर्ज है कि हमारे बच्चे मसीह यीशु से वाकिफ हों। शुक्रिया। थैंक यू। हमारे दरमियान सदर साहब हैं, वो मेरे वालिद साहब भी हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। जवाब ने ना 2 दिन पहले मुझे प्लान दिया कि खुदा का हिस्सा घर में पहुँचाओ, खुदा के घर में पहुँचाओ। अच्छा, मैंने कार्ड ढूंढ रहा था, 2 दिन से मैं ये कार्ड ढूंढ रहा, हर घर के फर्द को मैंने कहा मेरे कार्ड कहाँ है, मेरे कार्ड कहाँ है। अच्छा, कार्ड नहीं है मेरे सोने को, मैंने बोला मुझे कार्ड नहीं बना दो। अच्छा, वो कह रहे चलो आज बना देंगे। अच्छा, मैं इधर दुआ कर ही रहा था कि खुदा की रूह ने मेरे कान में आवाज दी कि अपनी कोट की जेब में दे। अच्छा, मैंने जेब में हाथ डाला तो ये कार्ड मेरी जेब से निकले। हालेलुया। यीशु के नाम को सारा इज्जत और जलाल उनका ईमान है, खुदा ने और बरकत दे। और हमारे एशिया में भाई सुहेल हैं, खुदा ने उन्हें बड़ा अच्छा गिफ्ट दिया, उन्हें एक बड़ी अच्छी गाड़ी दी है, मिठाई भी देके उनके लिए जोरदार तालियां। जो भी शुक्रगुजारी खुदा के लिए वो अपने लोगों को हर तरह की ब्लेसिंग से दें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं। भाई शोकत साहब सामने आ जाएंगे और दुआ करेंगे। कदूस मेहरबान जब जलाल के बादशाह, तेरी शुक्रगुजारी हो खुदा, तेरी दी गई तमाम ब्लेसिंग्स के लिए, तेरी इस मसा के लिए, आज की सारी इबादत के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। आसमानी बाप, आज की ये इबादत हमारी जिंदगियों में एक बेदारी का सबब बने खुदा, और इसी के साथ जो मसा